హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు బోర్డ్మస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. మనము 2 లెవెల్స్ నేర్చుకుంటాం అనుకున్నాం. బేసిక్ లెవెల్, మోడరేట్ లెవెల్, హై లెవెల్. సో ఈ మోడరేట్ లెవెల్లో మనము ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి మనం ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ప్లస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్ పేపర్ నుంచి తీసుకొని ఈ క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది నేను మీకు బైలింగ్వల్లో చెప్తాను. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం మరియు తెలుగు మీడియం. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సేమ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. So you can continue in both media, there is no problem. So I will maintain you 2 languages, one English medium as well as Telugu medium. Okay, now let us start the exercise. Topic is average topic. Let us start. Question number 1. So question number 1, if you take average topic, the averages, you can see the question there. First English one, then one to Telugu. Okay. Okay. The average of 7 consecutive numbers is 20. The largest number is average of 7 consecutive. But in the consecutive order, there is no missing numbers. Directly consecutive order is there. In that average is what is given? 20 is given. The largest number asked. Come to the question number in Telugu. 7 వరుస సంఖ్యల సగటు 20. వీటిలో గరిష్ట సంఖ్య ఏది? Okay. So I told you already shortcut about this. So how many numbers are given? 7 numbers are given. Please draw the 7 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 is 7. There are 7 numbers. I already told you that average is always middle number. What I told you? Average is always middle number. Average ఎప్పుడు కూడా మధ్య సంఖ్య ఉంటుంది అన్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మధ్య సంఖ్య ఎంత మనకు 20. బికాస్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చాడు average is middle, average is 20. What is the biggest number asked? Biggest number is nothing but 21, 22, 23. This year 19, 18, 17. So whatever we ask the question. Simple. So you don't go for the formula. Shortcut. Very shortcut this is. If you ask about the 7 numbers, please draw the 7 lines. And average is middle number. Average is middle number. Then what is the biggest number if you ask to do? Then what you have to say answer is 23. పెద్ద సంఖ్య ఏది అని అడుగుతాం. మనం ఏం చెప్తున్నాము? 23 అని చెప్తాం. క్వశ్చన్ అడిగింది గరిష్ట సంఖ్య అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ 23 is the answer. If you ask the smallest number, చిన్న సంఖ్య ఏది అన్నాడు అనుకో 17. సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదన్నా అనుకో 22. సెకండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏదన్నా అనుకో 18. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పండి. ఎక్సర్సైజ్ తో మీకు అన్ని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. కమ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. So come to the question number 2 is the average of 5 consecutive odd numbers. Here odd numbers is given. Odd numbers is what? 1, 3, 5, 7. Basic సంఖ్యలు అన్నమాట. Is 61. What is the difference between the highest and lowest numbers? So the average of consecutive odd numbers is 61. 61 is the middle number. So question number 2 లో మనం చూస్తాం 5 వరుస బేసి సంఖ్యల సరాసరి 61. వారిలో గరిష్ట కనిష్ట సంఖ్యల భేదం ఎంత? కంపల్సరీ. ఫస్ట్ how many numbers are given? 5. So draw the line. 1, 2, 3, 4, 5 numbers. What is the average? 61. 61 అనేది average. సరాసరి 61. సో ఇందులో ఆడ్ నంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు 63. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 65. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 59. Here is how much? 57. So whenever he mentioned the 61 is the average, odd numbers he mentioned the odd numbers అని చెప్పాడు. అంటే బేసి సంఖ్యలు అని చెప్పాడు. బేసి సంఖ్యలో సగటు 61 అన్నప్పుడు మధ్యస్థ సంఖ్య 61, పెద్ద సంఖ్య 63, 65, చిన్న సంఖ్య 57, 59. ఎందుకంటే బేసి సంఖ్యలు తీసుకోవాలి. మనకు అడిగింది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్. పెద్ద సంఖ్యకు చిన్న సంఖ్యకు భేదం ఎంత అన్నాడు కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు భేదం ఇస్ ఈక్వల్ టు 65 minus 57 is equal to 50 minus 7 is 8. So what is asked to answer the question here is asked that difference asked. So answer is 8. 8 is the answer. Clear? Right. Now come to the question number 3. So question number 3, if you observe, the sum of the 3 consecutive odd numbers is 38 more than the
average of these numbers, average of these numbers. Okay, then what is the first of these numbers, children? What is the difference? The sum of the three consecutive odd numbers. Odd numbers is nothing but x plus 2 plus x plus 4, because if you add 2, if the odd number is 1 plus 2 3 plus 2 means 4, next one 3 plus 2 5, like that. Then number is 38 more than the average of the numbers. Okay, what is the first of these numbers? ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ తెలుగు కూడా చదువుతాను, ఒకసారి చూడండి. 3 వరుస బేసి సంఖ్యల మొత్తము వాటి సగటు కంటే 38 ఎక్కువ. వాటిలో మొదటిది. ఫస్ట్ 3 సగటు అంటే వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతున్నాము x ప్లస్ 2 ప్లస్ x ప్లస్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ ఎంత ఎక్కువ అన్నాడు సగటు కంటే 38 ఎక్కువ అన్నాడు కదా, 38 ఎక్కువ అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకు సగటు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ x ప్లస్ 2 ప్లస్ 30 ఎంత ఎక్కువ 38. ఓకే, దెన్ వాటిలో మొదటిది అడుగుతున్నాడు. సింపుల్ గా చెప్తున్నాడు, మనం మొదటి సంఖ్య x అనుకుంటే ఇది ఒకటైతే ఏమైతుంది, x ప్లస్ 2 అయితే 3 అవుతుంది, x ప్లస్ 4 అంటే 5 అవుతుంది అనమాట. ఇట్లా సగటు అనేది ఎప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనము, ఇది సగటు యావరేజ్. యావరేజ్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఎందుకు x ప్లస్ 2 అవుతుందంటే 1 2 3 ఈ 3 వాల్యూలలో మిడిల్ వాల్యూ ఏది x ప్లస్ 2. x ప్లస్ 2 ఇస్ ద మిడిల్ వాల్యూ. దట్ ఇస్ వై x ప్లస్ 2 కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది, 38 ఎక్కువ ఉంది. సో దేర్ఫోర్ x ప్లస్ 2 ప్లస్ 38. ఓకే, నౌ very simple. Now come to the solution. So x plus x 3x, then 3x plus 6 is equal to x plus 40. This side and this side separated, I have added separate గా నేను కూడాను. ఇప్పుడు నేను ఈ x తీసుకొస్తే సో 3x minus x is equal to 40 minus 6. ఈ స్టెప్ రాయకూడదు. Then 2x is equal to how much here, 34. X is equal to how much, 2 and 217. What is the value of x? 17. What is 17 here? First value is the 17. Second value is the x plus 2. 17 plus 2 9. Third value is the 17 plus 4. 21. మనకు అడిగింది ఫస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి సో ఫస్ట్ వాల్యూ is equal to x plus 17 the answer. What is asked in the question? 17. So what is the first value, మొదటి సంఖ్య ఎంత అన్నాడు కాబట్టి మనకు అంత ఆన్సర్ ఎంత 17 is the answer. very సింపుల్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇంకా సింపుల్ గా చూసుకోవాలంటే ఈ x ప్లస్ 2 కంటే 38 ఎక్కువ అన్నాడు, ఒకటే లాజిక్. అంటే 40, x ప్లస్ 40. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం వెనువెట్టకుండా కూడా చేయాలంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకు 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3x అంటాం. 3x is equal to ఎంత, సో 40. x is equal to ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 40 minus 6 34 అవుతుంది. 34 by 2 అంటే అది 70. సో ఆన్సర్ is 70 is the answer. Now question number 4. Question number 4. Fourth question is, the average of the boys in a class is 16 years. Average of the boys in a class is 16 years and the girls is 15 years. The average of the whole class is, boys average is equal to 16. Girls average is equal to 15. Then asked, then the average of the whole class asked, how many students, how many boys are there here? No. How many girls are there here? No. When the boys and girls number is not given, either total number is how much, this is not given. So కాబట్టి ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ లో మనం ఒక సర్వే క్వశ్చన్ చదువుతున్నాం తెలుగులో ఒకసారి. సో ఒక క్లాసులో బాలుల సగటు 16, బాలికల సగటు 15, మొత్తం క్లాస్ సగటు ఎంత? సో we cannot be determined. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు, cannot be determined. ఆప్షన్ చూసుకోవచ్చు మీరు. డిటర్మైన్డ్ అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి, ఇక్కడ cannot be determined. ఆప్షన్ నంబర్ can be, so computed with the given information, cannot be computed, cannot be determined, data indicative, can't say, ఏం చెప్పినా అదే ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ is cannot be determined. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ is fourth. చేయలేము. ఎందుకు చేయలేమంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బాయ్స్ యొక్క సంఖ్య మనకు ఇవ్వలేదు, గర్ల్స్ సంఖ్య ఇవ్వలేదు, కాబట్టి cannot be determined. Now come to question number 5. Fifth question, the average annual income in rupees of
certain agriculture workers is yes. So agriculture workers, how many members are there? We don't know. Agriculture worker income is what here? Yes. Then and that of the other workers is T. Other workers is how much? T. Okay. The number of the agriculture workers is 11 times the of other workers. Okay, 11 times the other workers. Okay, agriculture workers is how much? 11 times the other workers. Means agriculture is yes, 11 times other means 11 yes. Okay. The average of the monthly income of all the workers is, average is equal to what? Average is equal to total data by number of data. Total data by number of data. Then we have to say, Telugu I will read the question. So, రూపాయలు కొంతమంది వ్యవసాయ పనివారు సగటు వార్షిక ఆదాయం ఎస్, ఇతర పనిచేసే వారి టీ. వ్యవసాయం చేసే వారు మిగతా వారికి 11 రేట్లు ఉంటే అందరూ పనివారుల వార్షిక ఆదాయం ఎంత? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us take ఇన్కమ్. ఎవరిది? అగ్రికల్చర్. Other. Agriculture. So, income of agriculture is what is given here? Yes. So, what is the other income is given? Okay, na? T. Other income is T. So, how many times are there? 11. This is 1. That is why 11 into S is how much? 11 S. 1 into T is how much? 1 T. So, total data is equal to, average is equal to total data by number of data. So, 11 into S, 11 S plus T into 1 T by 12 is equal to, is the answer. 11 S plus T. 11 into S, 11 S. 1 into T, 1 into T is equal to 11S plus 2 by 12. So 11S plus 2 is the answer. Where is your answer? Answer is D is the option. So ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి? ఎస్, అదర్స్ ది టీ. Then now how many numbers are there? 11 times కాబట్టి 11 into S, 11S, 1 into T, 1 T. Then 11S plus T by 12. Total data is equal, total data by number of data. Right. Now come to the question number 6. So question number 6 ఒకసారి అర్థం చేస్తే చూడండి ఒకసారి. A family consists of grandparents, parents and the 3 grandchildren. The average of the grandparents is 67 years and that of the parents is 35 years and that of the grandchildren is 6 years. What is the average of the family? Average of the family is equal to what? Total data by number of data. రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య. ఇక్కడ మనకు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో క్వశ్చన్ వస్తుంది చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఒక కుటుంబంలో సభ్యులు గ్రాండ్ పేరెంట్స్, 3 గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సగటు వయసు 67 సంవత్సరాలు, పేరెంట్స్ సగటు వయసు 30 సంవత్సరాలు, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ సగటు వయసు 6 సంవత్సరాలు. అయినా కుటుంబం సగటు వయసు ఎంత? సో ఇక్కడ మనం టోటల్ డాటా బై నంబర్ ఆఫ్ డాటా. సో హౌ మెనీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎంత ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. పేరెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? పేరెంట్స్ కూడా 2. సో గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మీకు చాలా డిక్లేర్ రాస్తున్నాను. ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అన్నాడు కదా. సో 3 గ్రాండ్ పేరెంట్స్ 67. ఓకే, 6 గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ 6 అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు 2 into 67 కదా. 2 into 67. పేరెంట్స్ 2 into 35. గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ ఎంత ఉంది మనకు? 3 గ్రాండ్. ఓకే, వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి 3 into 6. సో మనము యాడ్ టోటల్ చేస్తాం. సో 3 into 6 is equal to, సో 2 7 14, 4 carry 1. సో 2 6 12 plus 1 13, 134. 35 2 is 70. 6 3 is 18. So is equal to 8 plus 4 12, 2 carry 1 2, 9 9 plus 3 12, 2 carry 1. So 222. Average is equal to, average అంటే మనకి ఇక్కడ సరాసరి. సరాసరి is equal to 322 by ఎంత అవుతుంది మనకు మొత్తం? 2 2 3 3 2 5 2 7 is equal to 7 3 is 21. 21 ఎంత మిగులుతుంది? 12 మిగులుతుంది. 7 1 is 7 5. So 31 5 by 7.
సో 31/5/7 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎవరిది? మొత్తం ఫ్యామిలీ యొక్క సగటు సరాసరి. సో కాబట్టి 31 పూర్ణాంకము 5/7 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. 31 పూర్ణాంకము 5/7 ఆన్సర్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? రైట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కాబట్టి 2 × 67 చేసుకుందాం. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. A library has a average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. What is asking here? Average asking. So actually in a month how many days are there? 30 days are there. 30 days month will be there. 31 days is there. If they come February, there are 28 days. Okay. ఇక్కడ మన విషయం ఏంటంటే 30 రోజులు ఉన్నటువంటి తెలుగులో క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను నేను. 7th క్వశ్చన్. సో ఒక గ్రంథాలయానికి ఆదివారాలలో సగటున 510 మంది, మిగతా వారాలలో 200 మంది సందర్శకులు వస్తారు. 30 రోజుల మాసం ఆదివారంతో ప్రారంభమైతే ఆ నెలలో సందర్శకుల సగటు ఎంత? సందర్శకుల సగటు మీద 5. ఇప్పుడు ఒక నెల 30 రోజులు ఉంటే ఆదివారంతో ప్రారంభమైతే ఆదివారాలు ఆ నెలలో ఎన్ని వస్తాయి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ప్రతి వారం ఒక నెలలో 4 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఏ వీక్ విల్ రిపీట్ ఇన్ ఏ మంత్ ఫర్ 4 times, బట్ విచ్ ఎవర్ ద డే స్టార్టెడ్ అండ్ సెకండ్ డే ఇన్ 30 days 2 times విల్ కమ్. అంటే ఒక నెలలో 30 రోజులు ఉంటే ఏ రోజైతే ప్రారంభమైందో ఆ రోజులు 5 సార్లు వస్తాయి. అలాగే నెక్స్ట్ డే కూడా 5 సార్లు వస్తాయి. ఎందుకంటే 5 సార్లు ఎందుకు వస్తాయి అంటే 4 సార్లు తీసుకున్నాం అనుకో, వారానికి 4 సండేలు తీసుకున్నాం అనుకో, 4 × 7 అయితే 28 రోజులు అవుతాయి. ఇంకా 2 రోజులు కావాలి కాబట్టి మొదటి రోజు 2వ రోజు 5 వస్తాయి. మొదటి రోజు 2వ రోజు 5 వస్తాయి. మిగతా అన్ని 4 వస్తాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సో ఇక 4 ఎన్ని వచ్చినా అవసరం లేదు మనకు. మొదటి సండేతో ప్రారంభమైన సండే ఎంతమంది వస్తున్నారు? 510 విజిటర్స్ వస్తున్నారు కదా. 510 విజిటర్స్ వస్తున్నారు కాబట్టి మనకు సో 5 × 510 plus. So in a month how many days are there? 30 days are there. Out of 30 how many days left here? 5 days left. ఇంకెన్ని రోజులు మిగిలినాయి? 25 రోజులు మిగిలినాయి. ఇంకొక 25 రోజులు మిగిలినప్పుడు 25 × 240. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోజు 240 వస్తారు కాబట్టి 240 తీసుకోవాలి బై 30 days బికాస్ టోటల్ డాటా బై నెంబర్ ఆఫ్ డాటా. ఏంటి ఇక్కడ? ఎవరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డాటా బై నెంబర్ ఆఫ్ డాటా. రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య. ఈ 5 రోజులు వంగా 30 రోజులలో 25 రోజులు మిగులుతాయి. ఆ 25 రోజులు 200 మనుషులు వస్తారు. కానీ 2 సార్లు వస్తుంది కదా అంటే అది ఎన్నిసార్లు వచ్చినా అలా ఆ రోజు 200 మంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఫస్ట్ ఒక సండే మాత్రమే 510 మంది వస్తున్నారు. మిగతా రోజులు అన్నిటిలో కూడా 240 మంది వస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ఇంకా మన మండే రోజు కూడా ఈ మండే 5 సార్లు వచ్చింది కదా రాని మండే 5 సార్లు వస్తే ఈ 25 రోజుల మండే ఉంటుంది. సో కాబట్టి టెన్షన్ లేదు. ఇప్పుడు మనము 500 5 5 5 5 25 ప్లస్ సో 25 0 25 4 100 10 25 2 50 plus 10 60 by 30 is equal 0 5 so 5 6 plus 2 8 by 30 0 0 cancel is equal to 3 2 is 6 3 8 is 24 3 5 is 51. What is the average? Average ఎంత మనకు? సో ఎవరేజ్ 285 మంది విజిటర్. ఒక నెలలో మొత్తం వచ్చిన క్యాండిడేట్లు పై మొత్తం రోజులు భాగిస్తే ఒక రోజుకు సరాసరి 285 మంది. పర్ డే యావరేజ్ ఇస్ 285 మెంబర్స్ విల్ విజిట్ టు ద లైబ్రరీ. ఓకే క్లియర్?